నమస్తే విశ్వాస్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మా చర్యలన్నీ వ్యవస్థాగత సిద్ధాంతానికి మేలు చేసేవే అని పేటీఎం ఇష్యూపై ఆర్బీఐ గవర్నర్. మన్మోహన్ సేవలు చిరస్మరణీయం, ఆయన సేవలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. ఆరు గ్యారంటీలను సకాలంలో అమలు చేస్తాం, గవర్నర్ తమిళిసై. హాట్ సీటుగా అనకాపల్లి టీడీపీ జనసేన టగ్ ఆఫ్ వార్. రేసులో ఎవరున్నారంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మానిటరీ పాలసీ కమిటీ పాలసీ రెపో రేటును 6.5% వద్ద మార్చకుండా ఉంచాలని నిర్ణయించింది. రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం దాని లక్ష్యం 4% కంటే ఎక్కువగా ఉన్నందున FY24 యొక్క చివరి సమావేశంలో రెపో రేటును యథాతథంగా ఉంచడానికి 6 సభ్యుల ద్రవ్య విధాన కమిటీ 5:1 మెజార్టీతో ఓటు వేసింది. ఎంపీసీ రెపో రేటుపై యథాతథ స్థితిని కొనసాగించడంపై ఇది 6వ సమావేశం. FY24 కోసం CPI 5.4%గా అంచనా వేయబడింది. అయితే ఇది FY25లో 4.5%గా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆర్బీఐ FY24కు నిజమైన డీజీపీ వృద్ధిని 7%గా అంచనా వేసింది. పేటీఎం ఇష్యూస్పై ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ మాట్లాడుతూ, సెంట్రల్ బ్యాంక్ కొంతకాలంగా పేటీఎంతో నిమగ్నమైందని మరియు అన్ని నియంత్రణ చర్యలు దైహిక స్థిరత్వం మరియు కస్టమర్ల ప్రయోజనాలకు ఉత్తమమైన ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయని అన్నారు. Enhanced labor force participation and improved quality of fiscal spending. Our multi-pronged, proactive and calibrated policies on the monetary, regulatory and supervisory fronts have worked well to maintain and strengthen macroeconomic and financial stability. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee meeting, the Monetary Policy Committee, which met on 6th, 7th and 8th of February, that is culminating today. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Monetary Policy Committee, that is MPC, decided by a 5-1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The momentum in domestic economic activity continues to be strong. Headline inflation, after moderating to 4.9% in October, rose to 5.7% in December 2023. This was primarily due to food inflation, mostly vegetables. The softening in core inflation, that is CPI inflation excluding food and fuel, continued across both goods and services, reflecting the cumulative impact of monetary policy actions as well as the significant softening in commodity prices. The uncertainties in food prices, however, continue to impinge on the trajectory of headline inflation. Taking into account this growth inflation dynamics and the fact that transmission of the cumulative 250 basis points policy rate hike is still underway, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at పదవీ కాలం ముగినున్న రాజ్యసభ సభ్యుల వీడ్కోలు సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. మంత్రిగా, ప్రతిపక్ష నేతగా మన్మోహన్ సింగ్ అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమని అన్నారు. సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఆయన దేశానికి చేసిన మార్గదర్శకాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయని అన్నారు మోదీ. ఓసారి పార్లమెంటరీ కమిటీ సభ్యుల ఎన్నికల సందర్భంగా ఆయన వీల్ చైర్లో వచ్చి మరీ ఓటు వేశారని గుర్తు చేశారు. ఆయన నిబద్ధతకు నిదర్శనమని ప్రధాని మోదీ కొనియాడారు.
उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था 4 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్ష, యువత బలిదానాలు, విద్యార్థుల అలుపెరగని పోరాటాల ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిందని గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ అన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించిన వారందరికీ తమ ప్రభుత్వం కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నదని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పరిపాలించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళిసై ప్రసంగించారు. మహాకవి కాళోజీ మాటలతో ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. ఎన్నికల్లో వచ్చిన హామీ మేరకు తమ ప్రభుత్వ సంక్షేమం, అభివృద్ధి కోసం 6 గ్యారెంటీలను అమలు చేయడానికి కట్టుబడి ఉంది. అందులో 2 గ్యారెంటీలను ఇప్పటికే అమలు చేశాం. మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఇప్పటికే 15 కోట్ల మంది మహిళలకు ఉచిత బస్సు రవాణా సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. త్వరలో మరో 2 గ్యారెంటీలను అమలు చేస్తుంది. have already been implemented, showcasing the government's dedication. I am happy that more than 15 crore trips have already been utilized by our women through the free TSRTC bus transportation services under the Mahalakshmi scheme implemented as part of 6 guarantees. The government has conducted the Praja Palana program in a successful manner. Grama and Ward Sabhas were conducted in every Gram Panchayat and every municipality respectively in a peaceful and democratic manner. We have received over 1.28 crore applications and surely all 6 guarantees will be implemented in a time-bound manner. I am happy to announce that my government will implement 2 more guarantees very soon. Under the Mahalakshmi scheme, the LPG cylinders will be supplied to eligible families for ₹500 only. Similarly, under the Griha Jyoti scheme, 200 units of free domestic power will be given to every eligible household. My government pledges to implement the guarantees including the Mahalakshmi scheme, Raitu Bharosa, Griha Jyoti, Indrama houses, Yuva Vikasam and Cheyuta. The promises made will be fulfilled and we stand committed to the declarations for the farmers, youth, SC/ST communities, BC and minority communities. Our vision for Telangana encompasses various sectors from irrigation projects like Palamuru Rangareddy to education, with fulfilling up to about 2 lakh jobs by our newly constructed TSPSC. The government is actively addressing land-related issues through the newly formed Dharani Committee. Hyderabad, our capital, is not only the seat of governance but also a source of revenue for the welfare and development of our state. We aim to revive its past glory and continue decentralizing development across the state.
Our government is committed to restoring financial discipline. అనకాపల్లి ఏపీలోనే ప్రత్యేకమైన పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ ఇది. ఇక్కడ సీట్ల రాజకీయం ఈసారి ఆసక్తిగా మారింది. ఈ సీటుపై నాగబాబు కన్నేయడంతో ఇక్కడ టీడీపీ పోటీ చేస్తుందా లేక జనసేన బరిలోకి దిగుతుందా అనేది సస్పెన్షన్ గా మారింది. అనకాపల్లి పార్లమెంట్ నుంచి పోటీ చేయనున్నట్లు తెరపైకి నాగబాబు పేరు వచ్చింది. ఇప్పటికే ఆ సీట్ కోసం టీడీపీలో అంతర్యుద్ధం కొనసాగుతోంది. మధ్య మార్గంగా జనసేనలో చేరిన కొణతాల రామకృష్ణకు కేటాయిస్తారంటూ ప్రచారం సాగింది. అయితే ఇలాంటి తరుణంలో వీరందరూ కాదని నాగబాబు పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీలో నిలవనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వార్తలు నిజమనేలా వరుసగా నాగబాబు అనకాపల్లిలో పర్యటనలు చేస్తున్నారు. పోటీ చేస్తే ఫలితం ఎలా ఉంటుందన్న దానిపై ఇప్పటికే కసరత్తులు చేసినట్లు సమాచారం. ఫిబ్రవరి 8న పెందుర్తి, యలమంచిలిలో నాగబాబు పర్యటించనున్నారు. మరోవైపు వైసీపీ అభ్యర్థి ఖరారు కాకపోవడం పైన పలు ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అనకాపల్లి టీడీపీ ఎంపీ టికెట్ కోసం బైర దిలీప్, దాడి వీరభద్రరావు సహా చాలా మంది క్యూలో ఉన్నారు. వాళ్ళెవరూ కాదు, మా అబ్బాయికే టికెట్ ఇవ్వాలి అంటూ పట్టుబడ్డారు చింతకాల అయ్యన్న పాత్రుడు. ఇటీవల మాడుగులలో రా కదలిరా సభ సందర్భంగా బహిరంగంగానే చంద్రబాబు ముందు వినతి పత్రం ఉంచారు అయ్యన్న. టికెట్ తమకే వస్తుందని టీడీపీలోని ముఖ్య నేతలంతా లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. అయితే అనకాపల్లి ఎంపీ స్థానంలో అసలు టీడీపీ పోటీ చేస్తుందా అనేది అనుమానంగా మారింది. జనసేన కీలక నేత నాగబాబు ఈ సీటుపై కన్నేయడంతో పొత్తులో భాగంగా జనసేనకు ఈ సీటు దక్కుతుందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. 2019లో నర్సాపురం ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన నాగబాబు ఈసారి అనకాపల్లి నుంచి పోటీ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో పర్యటించిన నాగబాబు పాయకరావుపేటలో జనసేన నేతలతో సమావేశమయ్యారు. ఈ పర్యటనలో టీడీపీ నుంచి టికెట్ ఆశిస్తున్న చింతకాల విజయ్ సైతం నాగబాబును కలిశారు. నిజం గెలవాలి కార్యక్రమంలో భాగంగా తెలుగుదేశం అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి బుధవారం నరసరావుపేట నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె నియోజకవర్గంలోని ములకలూరు, పాలపాడు, అన్నారం గ్రామాల్లో పర్యటించి ఇటీవల చంద్రబాబు నాయుడు అక్రమ అరెస్టు నేపథ్యంలో చనిపోయిన కుటుంబాల వారిని పరామర్శించారు. వారి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. అలాగే ఒక్కో కుటుంబానికి 3 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా అందించారు. ఈ సందర్భంగా భువనమ్మను చూసి ఆయా కుటుంబ సభ్యులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించాలని, అందరికీ మంచి రోజులు వస్తాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. కాగా నారా భువనేశ్వరి బుధవారం నర్సరావుపేటకు వచ్చిన నేపథ్యంలో టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ చెదలవాడ అరవింద్ బాబు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికి తన సత్తాను చాటుకున్నారు. టీడీపీ అభిమానులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఆమె తిరిగి వెళ్లిపోయేంత వరకు డాక్టర్ చెదలవాడ అరవింద్ బాబు నియోజకవర్గంలోని అన్ని విషయాలను వివరిస్తూ ఆమె పక్కనే ఉన్నారు. కార్యక్రమంలో ఇంకా భువనేశ్వరి వెంట పల్నాడు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు జీవి ఆంజనేయులు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి నల్లపాటి రామచంద్ర ప్రసాద్ తదితర నాయకులు ఉన్నారు. వేతనాలు పెంచే వరకు తగ్గేదేలే. సిఐటియు చలో విజయవాడ బగ్మన్ చేసేందుకు సిఐటియు నాయకులు శేషా బాబ్జీ, ఆశా వర్కర్ల నాయకులను అరెస్ట్ చేసి పోరాటాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని సిఐటియు నాయకులు రాజా తెలిపారు. అంగన్వాడీలు కనీస వేతనం ఇవ్వాలని, ఇన్సూరెన్స్ అలాగే ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పి ఆశా వర్కర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పి ఫిబ్రవరి 8వ తారీఖు చలో విజయవాడ పిలిపిస్తే ఆ పిలుపును కూడా పోలీసులు గత 2-3 రోజులుగా అక్రమ అరెస్టులు చేసి నిర్బంధాలు చేశారు. కాకినాడ నగరంలో జిల్లా పరిషత్ కళ్యాణ మండపం కానీ ఇతర సెంటర్లో కానీ తిమ్మాపురం చోట అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళందరినీ ఒక దిక్కుని పెట్టే పని చేశారు. ఈరోజు చలో విజయవాడ వెళ్తున్న వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చి అరెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. సమస్యలు పరిష్కరించండి, మా సమస్య ఇదని చెప్పుకోవడానికి కూడా ఈరోజు సీఎం గారిని కలవడానికి లేదు, కలెక్టర్ గారిని కలవడానికి లేదు, ఏ అధికారిని కలిసే అవకాశం లేదని చెప్తా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణం స్పందించి ఆశా వర్కర్లు కనీస వేతనం ఇవ్వాలని, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పి ఆందోళన చేస్తా ఉంటే ఈరోజు అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ చేసిన సిఐటి జిల్లా అధ్యక్షుడు బాబ్జీ గారిని వాళ్ళందరూ తక్షణం విడుదల చేయాలని చెప్పి ఆందోళన చేస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం స్పందించి ఈరోజు విజయవాడలో జరుగుతున్న ఆందోళనకు మద్దతుగా కాకినాడలో జరుగుతున్న మద్దతు కూడా ప్రభుత్వం స్పందించాలని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నా పేరు రాజా, కాకినాడ సిఐటి. బిక్కవోలు మండలం కొమరిపాలెంలో మహాశక్తి కార్యక్రమంలో భాగంగా మాజీ శాసనసభ్యులు, టీడీపీ పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ పార్టీకి చెందిన ఆ పార్టీ నాయకులు పందిరి గోవింద్, దంగేటి బుల్లబ్బాయ్, పి రాజు, సత్యవరపు వెంకటరాజు, డి దుర్గా, మందపల్లి లక్ష్మి, వానపల్లి రాము, కె దుర్గమ్మ, జె బీబీ షేక్ హిమాంబి, షేక్ అబ్దుల్లా, జజ్జులువా ప్రసాద్, పోసుపల్లి మరియమ్మ మరియు 50 మంది వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు టీడీపీ పార్టీ కండువ కప్పి పార్టీలోకి రామకృష్ణారెడ్డి ఆహ్వానించారు. తెలుగుదేశం పార్టీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా తెలుగుదేశం పార్టీలోకి ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం.
ఇవాళ అనేక విధాలుగా ఇక్కడ ఇబ్బందులు గురి చేయడం, సమస్యలు సృష్టించడం ఇదంతా పరిపాటిగా మారిపోయింది. ఇవాళ మీ అందరికీ ఒకటే స్పష్టమైన హామీ ఇస్తా ఉన్నాం. ఎవరైతే తెలుగుదేశం పార్టీతో పనిచేస్తారో, ఈ గ్రామంలో చాలామంది బహిరంగంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి మద్దతు పలకలేక అంతర్గతంగా కూడా అనేక మంది మద్దతు పలుకుతూ ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుంది. ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎవరైతే చిత్తశుద్ధితో బహిరంగంగా వచ్చి కానీ అంతర్గతంగా కానీ మద్దతు పలుకుతూ ఉన్నారో అందరికీ వెంట ఉంటాం. ఏ సమస్య వచ్చినా మీ వెనకాలే నడుస్తామని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ, మరి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని అత్యద్భుతంగా మహాశక్తి కార్యక్రమాన్ని ఈ గ్రామంలో నిర్వహించడానికి ఉత్సాహంగా వచ్చిన మహిళా నాయకులకి, అదేవిధంగా వారికి మద్దతుగా వచ్చిన ఈ గ్రామంలో అనేక మంది ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి వారికి మద్దతుగా ఈరోజు కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి, అదేవిధంగా వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు, మీడియా ప్రతినిధులకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టించాల్సిందిగా డివిఆర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాం. సమస్యల పరిష్కారానికి విజయవాడలో చేపట్టిన మహాధర్నాకు బయలుదేరిన తమను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి కోరంగి పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద నిర్బంధించడంపై ఆశా వర్కర్లు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఆశా వర్కర్లు గత కరోనా టైంలో చేసిన సేవలు వెలకట్లేనివి, మీకు జరిగిన నష్టం కూడా పూడ్చలేని ప్రభుత్వం ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు చాలా హామీలు ఇచ్చారు. ఆ హామీలు ఏమీ నెరవేర్చలేదని చెప్పి మీ న్యాయమైన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మీరు ఉద్యమ బంధంలో మీ వినతిపత్రాన్ని అందజేయడానికి విజయవాడ వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ మిమ్మల్ని మనుషులకు చూడకుండా దారుణంగా ప్రవర్తించి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి మా కోరంగి తీసుకుని వచ్చి వేళ తెలంగాణ ఇక్కడ విడిచిపెట్టారని చెప్పారు. మీ న్యాయమైన కోరికలు తీర్చే వరకు మా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మీకు మద్దతు ప్రకటిస్తాం. అలాగే మిమ్మల్ని మీ ఇంటికి చేర్చే వరకు కూడా మీకు తోడుగా ఇక్కడ ఉంటామని చెప్పి సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకున్నాం. అలాగే మా రాష్ట్ర మహిళా ఉపాధ్యాయులు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మా చర్యలన్నీ వ్యవస్థాగత సిద్ధార్థానికి మేలు చేసేవే అని పేటీఎం ఇష్యూపై ఆర్బీఐ గవర్నర్. మన్మోహన్ సేవలు చిరస్మరణీయం, ఆయన సేవలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. ఆరు గ్యారంటీలను సకాలంలో అమలు చేస్తాం, గవర్నర్ తమిళిసై. హాట్ సీటుగా అనకాపల్లి టీడీపీ జనసేన టగ్ ఆఫ్ వార్. రేసులో ఎవరున్నారంటే. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.